Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings from our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. So, let's proceed through the journey of our Master Shri Ramkrishna Paramhansa Dev's life, from where we get our inspiration to proceed in our journey of self realization, right? So, let's proceed. In the last episode, we came to know two characters, Sharat and Shoshi, and we got an idea how they met him, as well as how he actually Ramkrishna Paramahansa Dev, how he slowly started to mold these two young minds, right? So let's see what happened next. One day, the master asked Sharot, "How would you like to realize God? What divine visions do you prefer to see in meditation?" Sharot replied, "I do not want to see any particular form of God in meditation. I want to see Him as manifested in all creatures of the world. I do not like visions." The master said with a smile, "That is the last word in spiritual attainment. You cannot have it all at once. But I won't be satisfied with anything short of that," replied the boy. "I shall trudge on in the path of religious practice till that blessed state arrives." Of Shoshi and Sharot, Sri Ramakrishna used to say that both of them were followers of Jesus the Christ in a former incarnation. Another great disciple who was attracted by the magnetic personality of Sri Ramakrishna was Horinath Chatterjee of Bagbazar. Orphaned when quite young, he was reared by his brother. He became the leader among his charms, and his love of justice made him an influence for good. His relatives were amazed at his spiritual fervor even in boyhood. Like a real Orthodox Brahmin, he bathed thrice a day and cooked his own meals, which he offered to God before eating. He arose every morning before sunrise and recited the whole Gita from memory. He had a passion for the Vedanta philosophy. Shankara molded his life, and the Advaita Vedanta left an indelible impress upon his mind. He tried to live according to Vedanta and succeeded in some measure. One day, while bathing in the Ganges, he perceived something moving on the surface of the water at a few yards distance from him. He was startled to discover that it was a crocodile. He hurried towards the shore, but the next moment he thought, "What a coward I am! Do I not read every day that I am the immortal soul, and now I am sulking before a crocodile?" He retracted his steps and finished his bath, not, however, without some little trepidation. His elder brother, who was his guardian, did not thwart his religious pursuits and silenced friends who complained of the queer conduct of the boy by saying, "Why, he is doing just what we and everybody else ought to do." The following is his own version of his first encounter with Sri Ramakrishna. "I first met the master in the house of Dinonath Bose of Bagbazar when I was a boy of 13 or 14. The news that the Paramahansa would come was circulated, and on the appointed day I went to get a view of the man. Soon a hackney carriage
with 2 passengers in it stopped in front of the house. A stout, strong man with forehead painted with vermilion and a gold amulet on his right arm alighted from it. It was Hridoy. He, on his right arm, acha, we have already read it. It was Hridoy. He helped the other person, who was no other than Sri Ramakrishna, to alight, holding him by the hand. The master was thin and emaciated. He wore a shirt, and one end of his cloth was tied around the waist. He appeared to be totally unconscious of the world. When I got a better view of him, I saw that his face was surrounded with a halo. The thought immediately flashed in my mind, I have read about Shukdev in the books. Is this then a man like him? Supported by his nephew, he walked to the room with tottering gait. Regaining a little consciousness of the world, he saw a large portrait of Kali on the wall and bowed his head before it. Then he sang a song depicting the oneness of Krishna and Kali, which thrilled the audience. 2 or 3 years afterwards, Horinath met the master again at Dakshineshwar. It was a holiday and a crowd of devotees had assembled. Sri Ramakrishna took him aside and bade him come on any day but a holiday, when he would be freer to talk. Horinath became passionately attached to the master. He had never heard such words of wisdom before. It seemed to him that in spite of his illiteracy, the man of Dakshineshwar had assimilated the real import of the Shastras. One day, after they had been intimately acquainted, the young devotee said to the master, Sir, how pleasant and joyous is everything belonging to this place. Calcutta seems like hell in comparison. Why? Said Sri Ramakrishna to cheer him. You are a servant of the Lord Hori, and his servant can never be unhappy anywhere. But I don't know that I am his servant, said the boy. The master retreated. The master reiterated, truth does not depend upon anybody's knowledge of it. Whether you know it or not, you are a servant of the Lord. This reassured Horinath. So, we will proceed further in this journey in the next episode. So, now let's proceed with Bonganubad. কেমন আছো বন্ধুরা, কেমন আছো আমার শ্রোতা বন্ধুরা? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুদেবের কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, তাই তো? তাহলে এসো শুরু করি আমাদের যাত্রা। আমরা যেখানে বিগত যে পর্ব যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম, যেখানে আমরা জানতে পেরেছি শরৎ এবং শশী দুই ভাই, যদিও তারা জাতুতো খুড়তুতো ভাই, তাদের মধ্যে সেই দুই ভাই কিভাবে ঠাকুরের থেকে, রামকৃষ্ণদেবের থেকে তারা গাইডেন্স পেয়েছে, কিভাবে তারা তাদের পথ চলার পাথেও পেয়েছেন আমরা জেনেছি। আমরা পুরোটা শেষ করতে পারিনি, শরতের যে জীবন বা তার যে যাত্রা সেটা তো আজকে শেষ করে চলুন এবং দেখব আর কেউ আসছে কিনা। যদিও এই অধ্যায়ে অনেকগুলো চরিত্রের নাম উল্লেখ করা রয়েছে, তাও
দেখি আমরা আজকে শরতের যাত্রা, শরতের তাঁর যে অনুভব সেগুলো আমরা সমস্ত জানতে পারি কি না। তো এখানে শুরু হচ্ছে যে একদিন ঠাকুর শরৎকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তুমি কিভাবে দেখতে চাও, তুমি যে ধ্যানে বসো তখন তুমি পরম ব্রহ্ম পরাৎপরকে কিভাবে অনুভব করতে চাও, কিভাবে তাকে জানতে চাও। যখন এই কথাটা বলেছেন তখন শরৎ খুব সুন্দরভাবে বলেন যে আমি কোনো রূপে তাকে দেখতে চাই না, আমি যখন ধ্যানে বসবো তখন তিনি সবার মধ্যে সঠিক ঠিক যেরমভাবে ছড়িয়ে আছেন, যে রূপে তিনি ছড়িয়ে আছেন সেইভাবে আমি তাকে দেখতে চাই। তখন ঠাকুর বলছেন আরে এটা তো সর্বোচ্চ মানে কি বলবো, সর্বোচ্চ পাওনা একজন সাধকের, মানে এইটাতেই শেষ পর্যন্ত সাধক দেখে। তার আগে অনেক ধাপ রয়েছে, সেগুলো তো দেখে, কিন্তু তিনি বলছেন যে একবারে তো তুমি লাফিয়ে যেতে পারবে না, তাতে ছোট ছোট ধাপ আছে। তো তখন শরৎ বলছেন যে আমি চেষ্টা করে যাব, তাহলে সেই সেই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য আমি চেষ্টা করব। তো এই রকম কথাবার্তা চলছে। ঠাকুর পরে বলতেন যে শরৎ আর শশী যীশুখ্রিস্টের অনুগামী ছিলেন পূর্বজন্মে। তো ঠিক আছে, এই হলো তার, তিনি তো গুরু, তিনি জানেন, তাই জন্য তিনি দেখলেন, তিনি বললেন। তো এরপরে আসছে হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মুখার্জি নয়, চ্যাটার্জি, হরিনাথ মুখার্জি, বাগবাজারের এই ভদ্রলোক বলবো না, মানে হ্যাঁ ভদ্রলোক নিশ্চয়, মানে এই তার কথা বলা হচ্ছে যে তিনিও কিন্তু এসেছিলেন ঠাকুরের স্মরণে, বা ঠাকুরের ঠাকুরের স্মরণ তিনিও পেয়েছিলেন। তিনি বাগবাজারের, তিনি খুব ছোট বয়সে তার মা বাবাকে হারান। তিনি মানুষ বা তাকে খুব ভালোবাসতেন তার দাদা, এবং তিনি তার ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি খুব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক দিকে খুব মানে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন তিনি করতেন, এবং সেই বিষয়ে যদি কেউ তাকে বলতো কোনোভাবে যে ওরমভাবে কেন জীবনযাপন করে, মানে তিনি 3বার চান করতেন, মানে স্নান করতেন তিনি, এবং ঠাকুরের মানে সন্ধ্যাহ্নিক যাকে বলে সেগুলো করতেন। তিনি সপাকে খাবার খেতেন, এবং খাবার খাওয়ার আগে ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে হয় না আমরা ভোগ দিই, সেই তারপরে তিনি খেতেন। এই জিনিসগুলো কিন্তু পালন করতেন, হ্যাঁ। এবং তার জীবনে অনেকটা জায়গা কিন্তু বেদান্ত, শঙ্করাচার্য এবং অদ্বৈত বেদান্ত, এগুলো কিন্তু সমস্ত তার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানে এগুলো কিন্তু তার চরিত্রকে আস্তে আস্তে তৈরি করেছে। তো এইরকমই, তো এরকম বিভিন্ন ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। একটা ঘটনা, যে তিনি একদিন গঙ্গায় স্নান করছেন, গঙ্গায় চান করতে গেছেন, তা তার হঠাৎ মনে হলো জলটা নড়ছে কিছু দূরে। পরে তিনি খেয়াল করেছেন যে আরে তো কুমির। তখন তিনি হড়বড় করতে করতে উঠে চলে আসতে যাচ্ছেন। যখন চলে আসতে যাচ্ছেন হঠাৎ তার মনে হচ্ছে আরে আমি তো এত পড়ি যে আত্মা অবিনশ্বর, আর আমি এরকম ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। তখন আবার তিনি ওই যে হুড়মুড় করতে করতে উঠে যাচ্ছিলেন, আবার তিনি ফিরে আসেন শান্ত হয়ে, পুরো চান টান করে আবার যান। কিন্তু হ্যাঁ, তিনি সাবধান ছিলেন সেই সময়, যে হ্যাঁ একটা পাশে একটা কুমির আছে, আশেপাশে কোথাও একটা। তো এইটা একটা ঘটনা। এতে বলা হচ্ছে, মানে এরপরে বলা হচ্ছে যে তিনি কিভাবে ঠাকুরের সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি যখন বছর 13 কি 14 বছরের, তখন তিনি প্রথম ঠাকুরকে দেখেন কোথায়? দীননাথ বোস, বাগবাজারের দীননাথ বোসের বাড়িতে। তিনি বর্ণনা করছেন যে যখন ঠাকুর তার এক্কা গাড়ি থেকে, আমি যদি সত্যিকারের ট্রান্সলেট করতে পেরে থাকি, এটা একটা হ্যাকনি ক্যারেজ, যেটুকুনি বুঝলাম, এমন একটা গাড়ি যাতে দুজন বসা যায়।
তো সেই রকম একটা গাড়ি থেকে তিনি নামছেন, তিনি দেখলেন একজন এমন কেউ নামছে যার মাথায় সিঁদুর, খুব লম্বা চওড়া দেহ, তার হাতে মানে তিনি খুব মানে শক্তিশালী দেহ, কাঠামোর মানুষ, তার হাতে সোনার তাগা, এই তাগা নয় তাবিজ, এরকম মানে সোনার অলংকার রয়েছে। তা যখন সে নাবছে, সে ছিলেন হৃদয়। তো তিনি কাউকে একজনকে ধরে ধরে নাবাচ্ছেন, মানে তিনি তখন যাকে নাবাচ্ছেন সে খুব একটা সাধারণ শার্ট পরে আছে, তার গায়ের যে কাপড়, মানে যে ধুতিটা, সেটা কোমরে জড়ানো, এবং তিনি প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে, মানে তিনি কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় বা কনসিয়াস, মানে হ্যাঁ জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন না মানসিকভাবে। তো তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাড়িতে, তো দীননাথ বসুর বাড়িতে, দীননাথ বাবুর বাড়িতে। তো সেখানে যখন তিনি যাচ্ছেন, তো একটু পরে তার যখন একটু জ্ঞান ফিরে আসছে, তখন আমাদের যে দ্রষ্টা, এখানে দ্রষ্টা হচ্ছে হরিনাথ, হ্যাঁ তাই তো। তো হরিনাথ দেখছেন যে ঠাকুর একটা বড় কালী ঠাকুরের ছবি দেখে তাকে প্রণাম করলেন প্রথম কথা। তারপরে তিনি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন। তো তাকে দেখে হরিনাথের প্রথম মনে হয়েছিল, আমি তো সুখদেবের কথা পড়েছি, ইনি কি সেই রকমই মানুষ, ইনি কি সেই রকমই। তো তার এই জিনিসটা মনে হয়েছিল। তা এর 2-3 বছর বাদে হরিনাথ আবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন দক্ষিণেশ্বরে, তার দেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। তো এটা একটা ছুটির দিন ছিল, অনেক ভিড় ছিল ভক্তদের। রামকৃষ্ণ দেব তাকে একটু সরিয়ে এনে তাকে বলেছিলেন, তুমি না ছুটির দিনে আসবে না, হ্যাঁ যেদিনকে ছুটির দিন নেই সেদিনকে আবার আসবে, সেদিন তোমার সঙ্গে খুব ভালো করে কথা হবে। তো তার সঙ্গে কথা বলে হরিনাথের মনে হয়েছিল হয়তো প্রথাগত শিক্ষা তার নেই এই মানুষটার, কিন্তু তিনি সত্যিকারের শিক্ষা আর সারাংশগুলি তিনি কিন্তু নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছিলেন এবং সেইগুলোকেই পরিভাষিত করতে পেরেছিলেন। এইভাবেই কথাবার্তা হচ্ছে। একদিন তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে, খুব সুন্দর করে কথা বলছেন। তো তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, ঠাকুর কি আনন্দময় না এই জায়গাটা, কলকাতা তো নরকের মতো লাগে। তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, কেন, তুমি না শ্রী হরির দাস, তার দাস তো কখনো অখুশি থাকে না কোথাও। মানে বলতে চাইছেন যে যে হরির দাস বা হরির সেবা করে সে কোথাও অসুখী থাকে না। তো তখন উনি বলছেন, কিন্তু আমি তো জানি না, মানে এটা হরিনাথ বলছেন যে আমি তো জানি না যে আমি তার সেবক। তখন ঠাকুর একটা খুব সুন্দর কথা বললেন, truth does not depend upon anybody's knowledge of it. Whether you know it or not, you are a servant of the Lord. This assured হরিনাথ। তো এই কথাটা হলো খুব সুন্দর কথা, তুমি জানলে কি জানলে না সত্য, তাতে কিছু যায় আসে না, যেটা সত্য সেটা সত্যই। বা অন্যভাবে বলা যায়, আপনি সত্যকে মানলেন কি মানলেন না, তাতে সত্যের কিছু যায় আসে না, সত্যটা সত্যই থাকে। whether you know it or not, you are a servant। এবং সেই কথা প্রসঙ্গে বলছেন যে তুমি জানলে কি জানলে না তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, অসুবিধা নেই, কিন্তু তুমি হরির সেবক। তো তাতে হরিনাথ খানিকটা আশ্বস্ত হন। এবং এর পর কি, এর পরের যাত্রা, এর পরের কাহিনী আমরা জেনে নেব পরের পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন আর প্রার্থনায় থাকুন। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, টুডে উই আর কনক্লুডিং দিস এপিসোড with the notion that we are going to be happy, we are going to be jolly, and we will pray, we will keep praying, right, so that
whether we know the truth or not, whether we do have the courage to accept the truth or not, but truth will be there. And with the grace, with the blessings from our from our guru, from our parents, and as per the will of Almighty, we are going to realize that truth. We will get the courage to accept the truth, right? So with this notion, we are stopping here today. Be happy, be jolly, keep praying.